पंजाब भाजपा 'ਚ जल्द होवेगा वड्डा बदला। सूबे 'ਚ पार्टी नूं मिलेगा नवा प्रधान। सूत्रां मुताबिक हाईकमान ने तय कीता ना किसी वेले भी हो सकता है ऐलान। मुख्तार अंसारी नूं लैके आमो सामने सीएम अते साबका सीएम। सरकार दे रिकवरी प्लान नूं कैप्टन ने दस्सिया अज्ञानता। तां सीएम मान बोले थोड़ियां सियाणपां ने ही सूबे दा कीता बेड़ा गर्क। साबका जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी सीएम मान नूं दिता जवाब। बोले सरकार नहीं कोर्ट दे हुक्मां ते पंजाब दी जेल च रिहा अंसारी। असल मुद्दों तो ध्यान भटकाउण लई सीएम चुकदे ने अजिहे मुद्दे। 10 वजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे रंधावा। हुण झूठ घोटाले ते सीएम ते एसजीपीसी प्रधान होणे आमो सामने। मुख्यमंत्री दे ट्वीट ते बोले धामी अपना काम करो सीएम साहब। गुरुद्वारा प्रबंधां दी चिंता छड्डो। सीएम ने झूठ घोटाले नूं लैके मंगिया सी जवाब। लोक सभा चोणां लई तैयारी खिच्चण लगी है पंजाब कांग्रेस। अज सारे जिला प्रधानां नूं मिलणगे राजा वड़िंग। 11 बजे चंडीगढ़ होवेगी मीटिंग। यूनीफॉर्म सिविल कोड ते जारी बहस विचाले पंजाब कांग्रेस दे सांसदां दा मंथन। यूनीफॉर्म सिविल कोड दे असर अते आउण वाले मॉनसून सैशन दी रणनीति नूं लैके कीती चर्चा। अज मंडी बोर्ड के अधिकारियों नाल मीटिंग करनगे सीएम भगवंत मान। पेंडू इलाकियां दीआं सड़कां नूं लैके होवेगी चर्चा। अज पंजाब आउणगे केंद्र मंत्री राजनाथ सिंह। जलंधर च नूर महल दे डेरे दिव्य ज्योति च जाणगे रक्षा मंत्री। समाणा च नशेड़ी ने मां ते भरा नूं उतारिया मौत दे घाट। मां दी डेड बॉडी नूं टुकड़े टुकड़े कर साड़िया। ड्रेन च सुट्टी भरा दी लाश। मुलजम दी तलाश रही पुलिस। राजपुरा च बिजली दे ट्रांसफार्मर नूं लगी भयानक अग। नेड़े खड़ियां 3 कारां बुरी तरह सड़ियां। गर्मी ते वध लोड कारण अग लगन दा खदशा। कपूरथला च रेल कोच फैक्ट्री नेड़े वापरिया दर्दनाक हादसा। बेकाबू ट्रक ने ऑटो नूं मारी जोरदार टक्कर। 2 औरतां दी मौत, 2 जख्मी। मलोट दी अबोहर नहर च पानी दे वहां च रुड़े 2 बच्चे। तीजे बच्चे दी बची जान। नहर च नहाउण गए सन तीनों। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे पहली खबर दे नाल। यूपी दे बाहुबली मुख्तार अंसारी नूं लैके पंजाब दी सियासत एक बार फिर तो पक्की हुई है। दसदे कि हुण साबका सीएम ते मौजूदा सीएम आमो सामने हुए नजर आ रहे हैं। अंसारी नूं लैके रिकवरी प्लान ते सीएम मान वर्सेस साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 ते बोले ने साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने कहा कि भगवंत मान नूं कुछ नहीं पता, महज बयानबाजी कर रहे ने सीएम भगवंत मान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब च होए क्राइम च मुलजम सीगा अंसारी। अंसारी मेरा करीबी नहीं। अंसारी नूं मैं कदे जिंदगी च मिलिया ही नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लोकल पुलिस फैसला लेंदी है कि किस तो पड़ताल करनी है। बिल वसूलन की भी कोशिश कर लैन। सीएम भगवंत मान ते तिखा निशानी शब्दी निशानी हमला करते हुए कितने कितने कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं इस मामले नूं लैके कोर्ट च जावांगा। पंजाब पुलिस नूं पूरा अधिकार है जांच लई अपराधी नूं लैके आवे। भगवंत मान नूं पता नहीं कि सरकारां किवें काम करदियां ने। भगवंत मान पहला सिख के आउण कानून पता करन ते तिखा शब्दी हमला कितना किते कैप्टन अमरिंदर सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। काबिले गौर है कि कल सीएम भगवंत मान दे वल्लों ट्वीट किया गया सीगा। ट्वीट करके उन्होंने लिखा गया सीगा कि मुख्तार अंसारी नूं जो पंजाब दी रोपड़ जेल च रखा गया सीगा, उस तो बाद जो केस चलिया सीगा सुप्रीम कोर्ट ते उसकी पैरवी लई मुख्तार अंसारी की पैरवी लई 55 लाख रुपया पंजाब के खजाने चों गया सीगा। ते हुण जो पंजाब सरकार आ 55 लाख अपने खजाने चों नहीं देगी, आ जो पैसे की पूर्ति की जाएगी साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उस टाइम दे जेल मंत्री रंधावा तो की जाएगी। अगर नहीं देंगे तो इन्हां दी जो पेंशनस ने तो सरकारी सहूलतां ने उन्हां च कटौती की जाएगी। ते हुण तिखा शब्दी हमला कितना किते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कीता गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह न्यूज़ 18 ते कैप्टन अमरिंदर सिंह न्यूज़ 18 ते जुड़े ने। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी मेहरबानी जी। कैप्टन साहब एक मुख्तार अंसारी ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਔਰ
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 9.5 ਸਾਲ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿਸਦਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਜੀ, ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ। ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਜੋਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰ ਕੁਝ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਹਾਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਕਸ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ VIP ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 62,000 ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਫੜੇ ਨੇ ਫॉर ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਫੜਵਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੱਡੀ, ਉਦੋਂ 62,000 ਤੋਂ 42,000 ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਜ਼ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾਉਣੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਕਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਹਿਮ ਟੂ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਸੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 55 ਲੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਬੰਦ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਊਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੱਜ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਿਸਟਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਨੋਬਡੀ ਬਾਦਰ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਸ ਚੁਟਕਲੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਐਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਡੋਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ VIP ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸੈਂਡ ਹਿਮ ਬੈਕ, ਦੇ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ है मैं इन्वेस्टिगेशन बंद कैसे करा? इज इट माई जॉब टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन? जी, इन्वेस्टिगेशन करे। और इन्वेस्टिगेशन जब मैं कहता सी नोट चिट्ठी लिख के टू यूपी चीफ मिनिस्टर लेट द इन्वेस्टिगेशन बी ओवर, वी विल सेंड इट टू यू। जी, सानू कोई ऐसी गल नहीं है कि इनू रखना है कोई नहीं रखना। पता नहीं कितने हजार ऐसे बंदे होने हैं पंजाब दे विच। मेरा काम नहीं है इस देखना कि कौन गिरती है, कोई गिरती नहीं है या किस तरीके नाल ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਚੀਫ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। अरे भाई कैसे मैं जानता, मैंने शक्ल भी दिखा दो जी। आई हैव नेवर सीन हिम। मैं मेरे को व्हाई शुड द केस कम टू मी? ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਗੈरह। मेरा क्या था, मैं उससे इट्स नॉट माई जॉब एंड मैं कहता हूँ ना, मैनू नहीं याद मैं की किया या नहीं किया। आई मस्ट हैव सेड कि जो पुलिस की कार्रवाई है जो करन। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं 55 लाख फॉर व्हाट पर्पस, किस वास्ते लेके गए ने, किस वास्ते वकील लेके गए ने? ये हो सकता है कि मे बी आई डोंट नो द केस, सो आई कांट मैटर ऑन ऑफ द रिकॉर्ड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि आई डू नॉट नो कि किस वास्ते 55 ਲੱਖ क्यों ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। मे बी कि ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। मे बी दैट आई डोंट नो, बट मेरा AG ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਗੈरह। मेरा ਕੰਮ नहीं है या मेरे DG ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। somebody would know why, but not me. I do not know. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ये बंदा अनपढ़ है या पता नहीं, इन्हों समझ नहीं है कुछ। मैनू तो हो गए 9.5 साल इस सियासत चीफ मिनिस्टर, इनू 1.5 साल होया है। पहला सिक्ख्या करे, कुछ कानून का पता करे, सिस्टम का फंक्शन का पता करे और फिर बोले। ये वही बोली जाता है जैसे पता नहीं कितों ऑक्सफोर्ड तो कोई वो करके आया अपनी डिग्री। इनू कख नहीं पता। दिस मैन समझने वाली गल ये है कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਜੀ, ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ। ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ SP ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ SP ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਜੋਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰ ਕੁਝ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਹਾਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਕਸ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ VIP ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ UP ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ? ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 62,000 ਬੰਦੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇਹ ਫੜੇ ਨੇ ਫॉर ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਫੜਵਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੱਡੀ, ਉਦੋਂ 62,000 ਤੋਂ 42,000 ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਜ਼ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾਉਣੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਕਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਹਿਮ ਟੂ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਸੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 55 ਲੱਖ ਪਰਦੇ ਬੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਬੰਦ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਊਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੱਜ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਿਸਟਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਨੋਬਡੀ ਬੋਦਰਡ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਸ ਚੁਟਕਲੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ CM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ CM ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਡੋਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ CM ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ VIP ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ UP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸੈਂਡ ਹਿਮ ਬੈਕ? ਦੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੰਦ कैसे करा? इज इट माई जॉब टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन करे और इन्वेस्टिगेशन जब मैं कहता सी नोट चिट्ठी लिख के टू UP चीफ मिनिस्टर कि लेट द इन्वेस्टिगेशन बी ओवर, वी विल सेंड इट टू यू। सानू कोई ऐसी गल नहीं है कि इन्हू रखना है, कोई नहीं रखना। पता नहीं कितने हजार ऐसे बंदे होने हैं पंजाब दे विच। मेरा काम नहीं है इसको देखना कि कौन गिल्टी है, कोई गिल्टी नहीं है, या किस तरीके नाल ओदी इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं। दैट इज द पंजाब पुलिस का काम, और फिर लीगल प्रोसेस चल रहा है। व्हाई द चीफ, व्हाट इज द चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या जेल मिनिस्टर टू डू विद इट? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। अरे भाई कैसे मैं जानता, मैंने शक्ल भी दिखा दी जी। आई हैव नेवर सीन हिम। मैं मेरे को व्हाई शुड द केस कम टू मी?
ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਗੈਰਾ। ਮੇਰਾ क्या था, मैं उससे इट्स नॉट माई जॉब एंड मैं कहता हूँ ना, मैंने नहीं याद मैं की किया या नहीं किया, आई मस्ट हैव सेड कि जो पुलिस की कार्रवाई है जो करन। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं 55 लाख फॉर व्हाट पर्पस, किस वास्ते लेके गए ने, किस वास्ते वकील लेके गए ने? ये हो सकता है कि मे बी आई डोंट नो द केस, सो आई कांट मैटर ऑन ऑफ द रिकॉर्ड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि आई डू नॉट नो कि किस वास्ते 55 लाख क्यों ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। मे बी ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਬੀ ਦੈਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਏਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। somebody would know why, but not me, I do not know। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਿੜੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਤੇ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ हुई है। उत्थे ही सीएम के इल्जामां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी तिखा पलटवार किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब च होए क्राइम च मुलजम सीगा अंसारी, मैं कदी उसनू नहीं मिला ते जो कानून है ड्यू प्रोसैस ऑफ लॉ, अंडर ड्यू प्रोसैस ऑफ लॉ ही सारी कार्रवाई की गई है ते इस पूरे मसले ते कोर्ट दा रुख करनगे। जो उन्होंने पूछा गया, साडे सहयोगी ने गलबात की, पंकज कपाही ने जो उन्होंने पूछा गया कि हुण अगला कदम की है, तो उन्होंने कहा कि वो कोर्ट दा रुख करनगे, पुलिस फैसला लैंदी है कि किस तो पड़ताल करनी है। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह कितना किते वर्दे नजर आए ने सीएम भगवंत मान ते उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान नूं नहीं पता कि कानून किस तरह काम करता है। तो भगवंत मान पहला सिख के आउण, कानून पता करन, भगवंत मान नूं पता नहीं कि सरकारां किवें काम करदियां ते वड्डा तिखा शब्दी हमला कितना किते करदे होए साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सारी टसल उदों शुरू हुई जदों सीएम भगवंत मान ने अंसारी दे रिकवरी प्लान नूं लैके ट्वीट किया ते कहा कि अंसारी ते खर्च 55 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਕਿੰਗ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਫੀਸ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਿਆਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਫੀਸ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਿਆਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਫੀਸ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀਐਮ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵਾੜ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਫਸੇ ਫਿਰੋ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਏਗਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 55 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਂ ਪਾਸੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।